Hello students, welcome to my YouTube channel Vivek Chaugale Sir's Mathematics. Today I will going to study some examples of exercise 2.2 of the trigonometric first of 11 mathematics. Okay, now this is the 7th lecture of this topic. Now see the question number 10 continue. If cosec theta plus cot theta is equal to 5, then we have to find the value of sec theta, that is then evaluate sec theta. Here we have given the equation cosec theta plus cot theta is equal to 5 and we have to find the value of sec theta. In previous lecture we have studied such type of examples. So continue, write the solution. Here we have given cosec theta plus cot theta is equal to 5. Okay, now use the definition, that is 1 upon sine theta. Definition of cosec is nothing but sine reciprocal of sine theta, and therefore we write here cosec means 1 by sine. Also use the definition of cot theta, cos theta divided by sine theta is equal to 5 as it is. Now see here, denominator is the same, therefore we take the addition of numerator, and therefore we can write here 1 plus cos theta divided by sine theta is equal to 5. Now divide this sine theta, we transfer to RHS, we can write here we multiply, and therefore we get 1 plus cos theta is equal to 5 into sine theta. Okay, 5 into sine theta. And now squaring on both sides, therefore we get 1 plus cos theta bracket square is equal to 5 square is nothing but 25 into sine square theta. Squaring of the square of sine theta, we can write here sine square theta. Now apply expansion formula. Therefore we get 1 plus 2 cos theta plus cos square theta, that is a square plus twice ab plus b square is equal to 25 into sine square theta means 1 minus cos square theta. By using first fundamental identity, sine square theta plus cos square theta is equal to 1, and therefore we apply sine square theta. For this sine square theta we can write here 1 minus cos square theta. Now multiply by 25 in bracket, we get 1 plus 2 cos theta, LHS remains same, plus cos square theta as it is equal to 25 minus 25 cos square theta. Okay, 25 multiply केलं ब्रॅकेट मध्ये 25 into 1 25 minus 25 into cos square theta is 25 cos square theta. And now simplify this, minus 25 take this side, we get 26 cos square theta, because here is 1 cos square theta, here is a minus, and therefore we take minus sign to LHS, we get plus 25, therefore we get 26 cos square theta plus 2 cos theta as it is, plus 25 take LHS, we get 1 minus 25, that is we get minus 24 is equal to 0. Now this is the quadratic equation in cos theta, and therefore we factorize this. Here is a 26 into 24, and 26 minus 24 is 2, and therefore its factor is 26 cos square theta plus 26 cos theta minus 24 cos theta minus 24 is equal to 0. Adjustment, plus 2 is nothing but 26 minus 24. याची ॲडजस्टमेंट केली, 26 वजा 24 cos theta म्हणजेच 2 cos theta. And now take the factor, that is 26 cos theta is take common, in bracket we can write here cos theta plus 1 minus 24 take common, in bracket cos theta plus 1 is equal to 0. Okay, for this cos theta plus 1 we can write here cos theta plus 1, and in another bracket 26 cos theta minus 24 is equal to 0. Therefore cos theta plus 1 is equal to 0, or 26 cos theta minus 24 is equal to 0. Hence we get cos theta is equal to minus 1, or cos theta is equal to 24 divided by 26. 24 divided by 26, which is nothing but 12 by 13. भाग घालवला, शॉर्ट फॉर्म केला, 2 ने डिवाइड केलं दोन्हीकडे, 12 इथे येईल आणि इथे 13 येईल, 12/13. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थीटा.
दोन व्हॅल्यू मिळाले आपल्याला, कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 अँड कॉस थिटा इज इक्वल टू 12/13 है ना. अशा दोन व्हॅल्यू मिळाल्या. आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितले, सेक थिटा. आपल्याला कॉसचा बेस तर घेतल्यावर सेक येईल, पण कोणती व्हॅल्यू पॉसिबल आहे, इम्पॉसिबल आहे हे आपण आधी चेक करूया आणि त्याच्यानुसार आपण व्हॅल्यू डिफाईन करूया. दोन्ही लाईज बिटवीन आहे, रेंजमध्ये -1 to 1 आहे. पण कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 असेल, पहा लक्ष द्या व्यवस्थित, कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 असेल तर हा अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येत असणार आहे, थिटा कोणत्या ॲक्सिसवरती येत असणार आहे, एक्स ॲक्सिसवरती. आपल्याला माहिती आहे एक्स ॲक्सिसवरती, निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसवरती -1 असतो आणि त्याचा वाय कॉर्डिनेट 0 असतो. निगेटिव्ह कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 असेल तर थिटा काय असतो, 180 असतो. आणि मग थिटा 180 असेल तर साइन 180ची किंमत 0 असते है ना. साइन 180ची किंमत 0 असते. पहा इथे मी लिहितो, हिअर if cos theta is equal to -1, therefore theta is equal to 180 and therefore sin theta is equal to 0. sin thetaची व्हॅल्यू 0 असते त्या ठिकाणी. cos theta is equal to -1 then theta is equal to 180, कारण cos 180ची किंमत -1 असते. आणि मग हा 180 जर अँगल घेतला तर त्याचा साइन 0 असतो. ऑब्विसली कोसेक थिटा म्हणजे त्याचा जर व्यस्त घेतला तर तो इन्फिनिटी येतो, नॉट डिफाइनड येतो. मग कोसेकची रिलेशनमध्ये आपल्याला दिलं आहे कोसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 5, फायनाईट व्हॅल्यू दिलेले. कोसेक थिटाची व्हॅल्यू फायनाईट आहे, पण ही जर व्हॅल्यू आपण घेतली -1 तर कोसेक इनफायनाईट येतं. त्यामुळं कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल व्हॅल्यू है ना. देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर कॉस थिटा इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, is not possible. Therefore we take cos theta is equal to 12/13 and we have to find sec theta. Taking reciprocal on both sides, we get the value of sec theta is 13/12. ओके, तर अशा पद्धतीने ह्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. अंडरस्टँड दिस? गुड. राईट डाऊन नाव. Okay, now take next question number 11. If cot theta is equal to 3/4 and pi less than theta less than 3π/4, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta. Okay, now see here, we have given angle lies between pi to 3π/4, that is 180 to 270, correct? 180 to 270. It means that theta lies in third quadrant. तो तिसऱ्या चरणात असणार आहे. आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कोणता रेशो पॉझिटिव्ह असतो? येस, 10 पॉझिटिव्ह. ॲज वेल एज कॉट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. देअरफॉर वी हॅव गिवन हिअर ऑल्सो कॉट इज पॉझिटिव्ह. अँड फ्रॉम दिस कॉट थिटा इज इक्वल टू 3/4 वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ 4 कॉसेक थिटा प्लस 5 कॉस थिटा. नाही का, म्हणजे आपण काय करावं लागेल, कॉटवरून कोसेकची किंमत काढायची आणि कॉसची व्हॅल्यू काढायची आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू ह्या एक्सप्रेशनमध्ये ठेवायच्या. आपण पाठीमागं पण अशी एक्झाम्पल सॉल्व केलेली होती. इथे एक आलेलं आहे, सोडवूया आपण, नो प्रॉब्लेम. पहा कशा पद्धतीने सॉल्व करता येईल. गिवन कॉट थिटा इज इक्वल टू 3/4, अँगल लाईज बिटवीन थर्ड क्वाड्रंट, दॅट इज पाय लेस दॅन थिटा लेस दॅन 3π/4. From this cot theta we find by using third fundamental identity, we have to find the value of cosec theta. Now what is the third identity? Yes, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and therefore we know, we can write here directly, we know 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Therefore we write here firstly cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Cot theta is 3/4 and therefore we can write here 9/16. Now simplify this. आता ह्या कॅल्क्युलेशनवरती तुमचं कमांड आलेलंच असणार आहे. 16 अधिक 9 25/16. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, कोसेक थिटा इज इक्वल टू +-5/4. yes, +-5/4. नाउ टेक प्लस और माइनस. थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट, therefore we take minus, because in third quadrant cot is positive, sin is negative, that is cosec is also negative, and therefore cosec theta is equal to -π/4. ठीक आहे, ही कोसेकची किंमत काढली. आता आपल्याला कॉसची व्हॅल्यू पाहिजे.
दोन पद्धतीने आपण कॉस काढू शकतो. कुणाला वाटत असेल कोसेकचा रिसिप्रोकल साईन घ्यायचा आणि पहिली आयडेंटिटी वापरून आपण साईनवरून कॉस काढायचा. बऱ्याच एक्झाम्पलमध्ये काढला आहे. किंवा अजून एक प्रकार आहे, तो शॉर्टकट आहे, तो पण त्या पद्धतीने सांगतो मी. कोसेकवरून तुम्ही साईन थिटा घेतला, देअरफॉर साईन थिटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल घेतला -4/5 है ना. -5/4चा व्यस्त -4/5 होणार. ही व्हॅल्यू आली साईनची. आता मी सांगितलेली पद्धत कोणती की तुम्ही इथं फर्स्ट आयडेंटिटी जरी वापरली कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 - साईन स्क्वेअर थिटा आणि तरी काढलं तरी चालेल. किंवा दुसरी डेफिनेशन ऑल्सो वी नो डेफिनेशन जर आपण वापरली कॉटची तरी सुद्धा आपल्याला कॉस थिटा लगेच मिळेल. पहा बघा, कॉट थिटा इज इक्वल टू कॉस थिटा डिवायडेड बाय साईन थिटा. आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत. कॉट इज गिवन अँड साईन थिटा इज ऑल्सो हिअर. Now put that values, we get the value of cos theta, and therefore cot theta means 3/4 is equal to cos theta as it is, and sin theta means -4/5. आता हे डिवाइड -4/5 ह्या बाजूला घ्या, मल्टिप्लाय होईल, and therefore we can write here cos theta is equal to 3/4 into -4/5. हे भागिले वजा 4/5 या बाजूला घ्या, मल्टिप्लाय बाय -4/5 होईल. 4 गेट कॅन्सल. वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा इज इक्वल टू -3/5. ओके. तर अशा पद्धतीनं कॉस, किंवा कुणाला वाटलं की आपण साईनवरून कॉस नेहमी जसं काढतो फर्स्ट फंडामेंटल आयडेंटिटी त्या पद्धतीनं काढलं तरी चालतं, काही अडचण नाही. हेच व्हॅल्यू येणार आपल्याला. साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वेअर थिटा तरी सुद्धा हे मिळेल. मी डेफिनेशन फक्त वापरले, दोन्ही किमती माझ्याकडे आहेत म्हणून त्या ठेवल्या. वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ डायरेक्टली कॉस थिटा. ओके. नाव वी हॅव टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अँड देअरफॉर नाव वी हॅव write down the given expression, that is 4 cosec theta plus 5 into cos theta is equal to 4 into cosec theta ची व्हॅल्यू. त्याला आपण स्क्वेअरच केलेले आहेत कारण त्या किमती आपल्याला पुढे ठेवायच्या आहेत. ही किंमत अशी कंसात ठेवायची कारण त्यात मायनस साईन आहे आणि इथं गुणिले असतं, मल्टिप्लाय असतं. कंस नाही टाकल्यावर आपल्याला घाईमध्ये वजाबाकी वाटेल आणि मग आपण तीच प्रोसिजर करू. त्यामुळे असं कंस टाकायचा. प्लस 5 इंटू cos theta ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेले -3/5. अँड नाव सिम्प्लिफाय धिस. 4 गेट कॅन्सल, 5 इज ऑल्सो कॅन्सल. देअरफॉर वी गेट -5 प्लस मायनस बिकम्स अगेन -3, अँड देअरफॉर वी गेट द रिक्वायर्ड आन्सर इज -8. ओके. अंडरस्टँड धिस? गुड. नाव राईट डाऊन धिस. Okay, now next question number 12. See here, find the Cartesian coordinates of points whose polar coordinates are 390 degree. First one is and second one is 180 degree. आता आपल्याला अशी एक्झाम्पल सुरू झाली यामध्ये की आपण तिसरा आर्टिकल ह्या लेक्चरमधलं पाहिलेलं होतं. म्हणजे पाठीमाग आपण पाहिलेलं ज्याच्यावरती एक्सरसाइज 2.2 आहे त्यामध्ये पोलर कॉर्डिनेट्स म्हणून एक आर्टिकल पाहिलं होतं छोटंसं. त्यामध्ये कार्टेशियन कॉर्डिनेट आणि पोलर कॉर्डिनेटमधले रिलेशन्स पाहिले होते. आठवते तुम्हाला? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा, हे दोन फॉर्म्युले होते त्यामध्ये. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला पोलर कॉर्डिनेट दिलेले असतात, आर थिटा दिलेले असतात, त्याला पोलर कॉर्डिनेट्स म्हणायचं आणि कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स म्हणजे एक्स वाय म्हणायचं. तुम्हाला जर ते अजून लक्षात आलं नसेल तर ते लेक्चर पहा, 4 नंबरचं लेक्चर आहे बघा, त्यामध्ये थिअरी पार्ट घेतलेला आहे. तर त्यात आपण हे दोन फॉर्म्युले पाहिले होते. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा अँड वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. जेव्हा आर आणि थिटाची व्हॅल्यू दिलेली असते तेव्हा एक्स वाय काढायचं असतं. एक्स वायला कार्टेशियन कॉर्डिनेट म्हणायचं आणि आर थिटाला पोलर कॉर्डिनेट्स असं म्हटलं जातं. मग जेव्हा एक्स वाय फाइंड आउट करायचं असतात तेव्हा हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला वापरायचे असतात. आर आणि थिटाच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात. इथं ते दिलेलं आहे, आर आणि थिटा दिलेलं आहे. थिटा म्हणजे अँगल दिलेला आहे. आपण दिलेल्या कॉर्डिनेटच्या पेअरवरून सुद्धा ओळखू शकतो की कार्टेशियन दिलेत का पोलर दिलेत. पहिली व्हॅल्यू ही न्यूमेरिक असतं आणि इथं जे असतं तो अँगल असेल तर तो आर थिटा दिलेला असतो, म्हणजे पोलर कॉर्डिनेट असतात. आणि जेव्हा एक्स वाय, कदाचित पुढचा क्वेश्चन असू शकेल असा, एक्स वाय तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले असतात आणि आर थिटा फाइंड आउट करायचं, त्यावेळेस हे फॉर्म्युला वापरायचा. आर इज इक्वल टू √x² + y² अँड थिटा टॅन थिटा इज इक्वल टू y/x. हे फॉर्म्युले वापरायचे. तर याच्या सहाय्यानं आता आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करूया. ओके. नाव सी हिअर सोल्युशनमध्ये, हिअर वी हॅव गिवन द पोलर कॉर्डिनेट. हुज पोलर कॉर्डिनेट्स आर. एक्सपेन्शन तिथं एक्झाम्पलमध्ये तसं क्लिअर केलेलंच असतं, तरीसुद्धा आपण
समजायचं ह्या पद्धतीने की आर आणि थिटा दिलेला आहे, इथे दिलेलंच आहे हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर सी फर्स्ट एक्झाम्पल गिवन आर थिटा इज इक्वल टू 390, म्हणजे आरची व्हॅल्यू 3 दिली आणि थिटाची व्हॅल्यू 90 डिग्री दिली. वी नो फॉर्म्युली आता आपण डायरेक्ट लिहूया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा and y is equal to r sin theta, and now put the corresponding values. R means 3 into cos theta, theta means 90. Similarly y is equal to 3 into sin 90. दोन्हीकडे थिटाची किंमत 90 ठेवा, r चे व्हॅल्यू दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये 3 ठेवा आणि सोडवायचं म्हणजे एक्स वायची किंमत मिळेल. 3 into cos 90 ची व्हॅल्यू काय असते 0. गुड. आणि y is equal to 3 into sin 90 means 1, कारण अँगलच्या किमती ह्या तुमच्या पाठच आहेत. and therefore we get x is equal to 3 into 0 means 0, y is equal to 3 into 1 means 3, and therefore we get the Cartesian coordinates means values of x y, and therefore we can write here x y is equal to 0, 3. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला जर पोलर कोऑर्डिनेट दिलेले असतील तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ह्या पद्धतीनं काढता आले पाहिजेत. 2 मार्काला MCQ मध्ये येतात किंवा थिअरॉटिकली सुद्धा ह्या पद्धतीने एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करा म्हणून सुद्धा फाइंड आउट करता येतं. ओके, जसं आता फर्स्ट दिले त्या पद्धतीनं सेकंडही आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. पहा सेकंडमध्ये काय आहे. सिमिलरली वी हॅव गिवन हिअर गिवन आर थिटा इज इक्वल टू 1 and 180 डिग्री. ओके, and therefore r means we have to find value of x and y, and therefore we know x is equal to r cos theta, similarly y is equal to r sin theta. Now use this formula and apply here values of, put the corresponding values. R means 1 into cos of theta, theta किती दिले आपल्याला 180 अंश. तसंच इथं सुद्धा बघा r means 1 and sin 180 degree. Similarly, and therefore put the values, that is 1 into cos 180 ची किंमत टेबलमध्ये आहे आणि तुम्ही पाठ केलेलीच आहे, किती असते -1. रिझन द्यायची पण आवश्यकता नाही कारण एवढी ती आपल्याला व्हॅल्यू आता सारखी वापरावं लागते. and therefore x is equal to 1 into -1 means -1. Similarly y is equal to 1 into sin 180 0, and therefore 1 into 0 is 0, and therefore we get x is equal to -1 and y is equal to 0. Hence Cartesian coordinates are xy is equal to -1, 0. Thus we get the required solution. Understand this? Good. Now write down. Okay, now next question number 13. Find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are, and here is given Cartesian coordinates. First one is 5, 5, second one is 1√3, third one is -1, 1. सेम मगाच्या एक्झाम्पलच्या उलट केले. मगाशी r थिटा दिला होता, एक्स वायची किंमत काढायची होती. आता एक्स वाय दिलेले आहेत आणि r थिटा काढायचा आहे. r थिटा काढायचा म्हणजेच पोलर कोऑर्डिनेट्स काढायचे आहेत, म्हणून इथे लिहिले फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स आणि दिलेत काय हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. मगाशी काय होतं फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होतं आणि हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन असं दिलं होतं. त्याच्या उलट केलेलं आहे. सिम्प्लिफाय करूया आपण. या सोल्युशनमध्ये एक्स वायची किंमत दिलेली आहे नाही का. देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर फर्स्ट हिअर गिवन एक्स वाय इज इक्वल टू 5, 5. आता एक्स वाय दिलेले असताना आर थिटा फाइंड आउट करायचे आणि आर थिटा फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण असं लिहिलं तरी चालतं, क्वेश्चन मार्क द्यायचा. आता याचे फॉर्म्युले पण मगाशी मी दिलेले होते. r is equal to रूटमध्ये x² + y² and tan theta is equal to y/x. दोन्ही फॉर्म्युले वापरून त्या पद्धतीने आपल्याला लगेच r आणि थिटाची मिळेल. इथे लिहूया आपण डायरेक्टली. वी नो r is equal to √x² + y². तसंच tan theta is equal to y/x. हे दोन्ही फॉर्म्युले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिलेले असताना पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे हे दोन फॉर्म्युले. आता एक्स वायच्या किमती इथे दिलेल्या आहेत दोन्ही, आपण ह्या ठिकाणी ठेवूया. अँड देअरफॉर वी गेट r इज इक्वल टू एक्सचा स्क्वेअर दॅट इज 5² इज 25 + 25. सिमिलरली वी कॅन राईट हिअर √50. √50 मीन्स r इज इक्वल टू 5√2. √50 ठेवलं तरी चालतं किंवा वर्ग ते 50 म्हणजेच 25 × 2, 25चं वर्गमूळ 5 वर्गमुळात 2 असं लिहिलं तरी चालतं. इथं प्लस मायनस घ्यायचं नाही कारण r म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ओरिजिनपासून त्या पॉईंटचं डिस्टन्स असतं.
अँड डिस्टन्स मस्ट बी पॉझिटिव्ह, ते पॉझिटिव्हच असतं, त्यामुळं घेताना हे कंपल्सरी प्लसच घ्यायचं आरची व्हॅल्यू. ओके, आता थिटा बघूया काय मिळतो. देअरफॉर टॅन थिटा इज इक्वल टू वाय डिवायडेड बाय एक्स. वाय अपॉन एक्स म्हणजे वाय आणि एक्स सेमच आहे, 5/5 दॅट इज 1. टॅन थिटा इज इक्वल टू 1 असेल तर थिटा इज इक्वल टू काय, टॅनच्या कोणत्या अँगलची किंमत 1 असते, 45 डिग्री. दॅट इज इक्वल टू, मी असं लिहिलं तरी चालेल, tan 45 अँड देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू 45. 45ला जर रॅडियनमध्ये काय म्हटलं जातं, π/4. म्हणजे 45 डिग्रीमध्ये लिहा किंवा रॅडियनमध्ये π/4, दोन्हीपैकी कसंही लिहिलं तरी चालतं. अशा पद्धतीनं आर आणि थिटा आपल्याला मिळेल. अँड देअरफॉर वी गेट आर थिटा इज इक्वल टू, आर मीन्स 5√2 अँड थिटा मीन्स 5/4. तर शेवटी सोल्युशन लिहिताना असं लिहायचं, कारण पोलर कॉर्डिनेट लिहिताना आपण ऑर्डर्ड पेअर लिहित असतो आर आणि थिटा ब्रॅकेटमध्ये असे. त्यामुळे आन्सर लिहिताना तुम्ही फक्त आर आणि थिटा वेगवेगळ्या किमती काढून इथंपर्यंत थांबून चालणार नाही, तर ऑर्डर्ड पेअरच्या स्वरूपामध्ये ते कॉर्डिनेट्स लिहिले पाहिजेत. ओके, ठीक आहे. चला आता दुसरं पाहूया. आणि अँगल हा प्लस प्लस आहे बघा, पुढं आपल्याला थोडंसं त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. इथं दोन्ही प्लस व्हॅल्यू आहेत, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट प्लस प्लस म्हणजे पहिलं क्वाड्रंट असतं. अँगल येणार हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्येच आला पाहिजे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रंटमध्येच आला पाहिजे. सेकंड एक्झाम्पलसुद्धा आपण त्याच पद्धतीनं सोडवूया. पहा, सेकंडमध्ये काय दिलेलं आहे, सेकंडमध्ये 1,√3. सेम एक्झाम्पल आहे, 1,√3. तुम्ही पटकन सोडवू शकता. आर थिटा फाइंड आउट करायचा आहे. फॉर्म्युले आपल्याला हे दोन माहिती आहेत. टॅन थिटा आर इज इक्वल टू √x² + y², टॅन थिटा इज इक्वल टू y/x. करेक्ट. अँड देअरफॉर वी गेट आर इज इक्वल टू, नाऊ एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे 1चा स्क्वेअर 1 प्लस √3चा स्क्वेअर किती येणार 3. अँड देअरफॉर आर इज इक्वल टू रूटमध्ये 3 + 1 4, 4चं वर्गमूळ 2, म्हणून आरची व्हॅल्यू काय आली, 2 आली. ओके, आता दुसरी व्हॅल्यू टॅन थिटा फाइंड आउट करूया. टॅन थिटा इज इक्वल टू y/x. वायची व्हॅल्यू किती बघा, आधी वाय कॉर्डिनेट आहे न्यूमरेटरला, √3/1, म्हणून टॅन थिटा इज इक्वल टू √3/1 काय नाही लिहिलं तरी चालतं. मग √3, मग टॅनच्या कोणत्या अँगलची किंमत √3 असते, तुम्हाला तो टेबल पाठच आहे. येस, tan 60ची व्हॅल्यू, म्हणजेच √3 कशाची व्हॅल्यू आहे, tan 60ची. अँड देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. 60 डिग्रीला रॅडियनमध्ये काय म्हटलं जातं ते काय कन्व्हर्ट करायची काय आवश्यकता नाही. गुणिले π/180 कॅल्क्युलेशन वगैरे काय, डायरेक्ट तुम्ही π/3 लिहिले तरी चालतं. म्हणजे 60 डिग्री किंवा π/3 दोन्ही अँगल्स चालतात. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर आर थिटा इज इक्वल टू, आर मीन्स 2, थिटा मीन्स 60 डिग्री लिहा किंवा π/3 लिहा, कोणताही अँगल दोन्हीपैकी एक इथे लिहायचा. तर अशा पद्धतीनं हे सेकंड एक्झाम्पलसुद्धा आपल्याला सेम सॉल्व करता येईल. अँगल हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्येच आहे. आपल्याला XYचा जो म्हणजे कार्टेशन कॉर्डिनेट जो दिलेला आहे तो कार्टेशन कॉर्डिनेटसुद्धा प्लस प्लस दिलेला आहे, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्येच तो पॉईंट आहे. आणि आपला आर थिटासुद्धा हा अँगलसुद्धा आपल्याला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्येच येतो. त्यामुळं या पद्धतीनं ते एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करता येईल. आता थर्ड एक्झाम्पल पहा. Okay, now see here. In third example, we have given -1 -1. आता सांगितलेले आपल्याला चिन्ह जर वेगळे आली त्यामध्ये तर थोडासा विचार करावा लागतो, कारण त्यामध्ये काय होतंय की इथं जो XY ॲक्सिस दिलेला असतो आणि कार्टेशन कॉर्डिनेट म्हणजे -1 -1. मला सांगा आता मायनस मायनस हे दोन्ही पॉईंट दिलेले आहेत, एक्स कॉर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय कॉर्डिनेट निगेटिव्ह, दोन्ही कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असतात, यस थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. म्हणजे इथं कुठंतरी तो पॉईंट आहे -1 -1, म्हणजे त्याचं पी म्हणजे आर हे आपल्याला पॉईंट पी असेल तर हे डिस्टन्स आर काढायचं. फॉर्म्युला सेम आहे, √x² + y². थिटा काढताना सुद्धा हा थिटा आपल्याला तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये वापरायचा आहे. हो, फॉर्म्युला तोच आहे, tan θ = y/x. पण जो अँगल आला पाहिजे तो आपल्याला हा अँगल आला पाहिजे, कारण स्टँडर्ड अँगल एक्स ॲक्सिसपासून जर आपण मेजर केला तर तो इथंपर्यंत येतो. मग हा अँगल अंदाजे कुठून कुठंपर्यंत असतो तिसऱ्या क्वाड्रंटमधला, 180 ते 270 मधला आपल्याला अँगल आला पाहिजे, है की नाही. 180 ते 270 मधला अँगल आला पाहिजे, तर त्या कार्टेशन कॉर्डिनेटचे प्रॉपरली पोलर कॉर्डिनेट्स आपल्याला मिळाले असं म्हणता येईल. पाहूया आपण आत्ताच्या आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार. ओके, आर थिटा आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ह्या सोल्युशनमध्ये वी नो, इथं फार तर एक सेंटेन्स लिहून ठेवूया. हिअर पॉईंट इज इन थर्ड क्वाड्रंट,
पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रंट. गिवन पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रंट म्हणजे दिलेला पॉइंट हा तिसऱ्या चरणामध्ये आहे. अँड देअरफॉर वी नो, फॉर्म्युला तोच आहे, परत आर काढायचा, वर्गमुळात एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करूया लगेच. आर इज इक्वल टू -1चा स्क्वेअर प्लस -1चा स्क्वेअर वजा 1चा वर्ग म्हणजे +1 प्लस -1चा स्क्वेअर परत +1. दॅट इज वी गेट आर इज इक्वल टू √2. आरची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण ती पॉझिटिव्हच येते बिकॉज इट इज द डिस्टन्स. ओके, आता आपल्याला थिटा काढायचा आहे. अल्सो tan थिटा इज इक्वल टू y/x, आपला दुसरा फॉर्म्युला. इथं जर किमती ठेवल्या, वायची व्हॅल्यू म्हणजे y कॉर्डिनेट भागिले एक्सची व्हॅल्यू दॅट इज x कॉर्डिनेट. देअरफॉर tan थिटा इज इक्वल टू 1, मायनस मायनस प्लस होईल, tan थिटा इज इक्वल टू 1. पण tan थिटा इज इक्वल टू 1 असेल तर थिटा काय असतो आपल्याला? येस, π/4 किंवा 45 डिग्री. अँड देअरफॉर tan थिटा इज इक्वल टू tan 45, म्हणून थिटा बरोबर 45 डिग्री. बरोबर आहे. 45 अंश आपल्याला ह्याच्यावरून मिळालं, मायनस मायनस कॅन्सल झालं, +1 आलं. पण हा थिटा 45 डिग्री कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. आपल्याला अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमधला पाहिजे असतो? थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. म्हणून कार्टेशियनचं एक्झाम्पलचं कन्व्हर्शन पोलरमध्ये करताना तो पॉईंट, तो कार्टेशियन पॉईंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये दिलेला आहे ह्याचा विचार करायचा आणि त्याच क्वाड्रंटमधला आपल्याला अँगल आला पाहिजे. कारण टॅन जरी पॉझिटिव्ह आला असला, tan थिटा हा इज इक्वल टू 1, तर तो पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये पण असू शकतो आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये पण असू शकतो. पण दिलेला पॉईंट हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे कार्टेशियन पॉईंट, त्याच्यावरून आपण त्या क्वाड्रंटमधला अँगल फाइंड आउट करायचा. मग काय करायचं? देअरफॉर tan थिटा इज इक्वल टू tan, थर्डमध्ये फक्त काय करायचं? 180 प्लस करायचं, आलेल्या अँगलमध्ये फक्त 180 प्लस करायचं, म्हणजे तो तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये जातो. म्हणून 180 प्लस 45, इथं फक्त एक वाक्य लिहायचं, बट थिटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट. बट थिटा इज इन third quadrant, therefore tan theta is equal to tan of 180 plus 45, and therefore we get tan 225 डिग्री. ही tan थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. tan थिटा बरोबर tan 225, म्हणून थिटा बरोबर 225 डिग्री. and therefore r theta is equal to √2. आरची व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट केलेली आहे, √2, आणि 225 डिग्री, 225 डिग्री. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला कार्टेशियन कॉर्डिनेट दिलेले असताना पोलर कॉर्डिनेट्स काढताना त्याच्या साईनचा विचार करून त्या क्वाड्रंटमधला अँगल आपल्याला मिळाला पाहिजे. ओके, राईट डाऊन दिस नाव. ओके, नाव सी हिअर, दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ there are three functions are given: sin of 19 π/3, cos of 1140, cot of 25 π/3. ॲक्च्युली ही पिरियडिक फंक्शन आहे, साइन कॉस टॅन सेक कोसेक कॉट, कारण फिरून फिरून परत त्याचे सायक्लिक रोटेशन होत असतात, को टर्मिनल अँगल असतात आणि त्यामुळे त्याला पिरियडिक फंक्शन म्हणतात. साइन आणि कॉसचा पिरियड हा 2π असतो, की जे चालू वर्षी डिलीट केलेलं आहे आर्टिकल, पण अगदी सिंपल आहे, तशी काय आवश्यकता नव्हती. आपल्याला हे माहीत असायला पाहिजेत. आपण को टर्मिनल अँगल शिकलेलोच आहोत आणि त्याच्यानुसार आपल्याला हे फाइंड आउट सुद्धा करता येईल. बघा सोल्युशनमध्ये अगदी सिंपल आहे. साइन ऑफ 19π डिवायडेड बाय 3, ह्याला आपण काय करायचं? 360च्या पट्टीमध्ये तो अँगल डिफाईन करायचा. आणि 360 म्हणजे फिरून 0 पाशीच येतोय, म्हणजे 360 इज इक्विव्हॅलंट टू 0. बरोबर आहे. त्याचा परत विचारच करायचा नाही. जर 360 प्लस समथिंग अँगल आला तर तो 360 म्हणजे 0च कन्सिडर करून राहिलेलाच अँगल फक्त घ्यायचा. पहा कशा पद्धतीनं करतो मी. तर साइन ऑफ 19π/3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट जर आपण भाग घालवला तर 3×18 म्हणजे 6π प्लस राहिलं काय 1π दॅट इज 3. बघा ॲडजस्टमेंट कशी केली, म्हणजे 6π प्लस π/3. अगदी सिंपल, लगेच तुम्हाला आन्सर मिळतं. 19π/3ची फोड केली, त्याची ॲडजस्टमेंट केली. 3×18 म्हणजे 6π अधिक π/3. हे जर मी सोडवलं तर मला हे उत्तर येते. पहा, 6×18, 18 अधिक 1, 19π/3. आता ही जी 6π आहे तो म्हणजे 2π प्लस 2π प्लस 2π, 3 वेळा सायक्लिक रोटेशन झालं तिथं.
बरोबर आहे का, म्हणजे को टर्मिनल अँगल 3 वेळा फिरून त्याच ठिकाणी आला, म्हणजे 2 पायच्या पट्टीमध्ये हे आलं, म्हणजे विच इज इक्विव्हॅलंट टू 0. फार तर मी एक स्टेप लिहितो, 6 पाय मीन्स 3 × 2 पाय, म्हणजे पिरियड काय साईन आणि कॉसचा पिरियड हा 2 पाय असतो, 2 पाय स्वरूपात तो डिफाईन करायचा असतो, म्हणजे 3 2 6, 2 पाय म्हणजेच 0, 0 × 3 इज 0, प्लस π/3 आहे असंच लिहिलं. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर डायरेक्टली π/3. 2 पाय आलं म्हटलं, 2 पायच्या पट्टीत आलं तरी तो अँगल 0 झाला, म्हणजे हे 0 झालं, 0 + π/3 मीन्स π/3. π/3 मीन्स 60 डिग्री अँड वी नो साईन व्हॅल्यू ऑफ साईन 60 इज √3/2 झालं, म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली, √3/2. तर अशा पद्धतीनं आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. समजा याला तुम्ही डिग्रीत कन्वर्ट केलं तरी चालतं, आहे असं रॅडियनमध्ये सुद्धा काही अवघड नाही. डिग्रीत म्हणजे 180 आपण पायने मल्टिप्लाय करायचं, त्याचा डिग्री अँगल करायचा, मग 360, 720, 1080, 1440 याच्या पट्टीमध्ये ज्याच्या जवळ आहे त्याच्यानुसार तो अँगल आपल्याला डिफाईन करता येतो. समजलं. पुढचं पहा, कॉस 1140 सेम तसंच दिलं आहे बघा, कॉस 1140. आता हा डिग्रीमध्ये दिला आहे, त्याला मी परत याची ॲडजस्टमेंट करतो. डिग्रीमध्ये 360च्या जवळ आहे का, 720, 720 नंतर 1080, कारण 1080 म्हणजे 360 × 3 आहे ना, म्हणजे 1080 + 60 लिहितो मी बघा. 1140ची फोड केली मी. 1140 म्हणजे काय, तर 1080 + 60 दोन्हीची बेरीज केली तर हे येतं. पण 1080 म्हणजेच 360च्या पट्टीत आहे, 3 × 360 आणि ह्या +60 तसाच ठेवला, मग 3 × 360, मग 360 म्हणजे काय, 0 पासून सुरुवात केल्यावर परत त्याच ठिकाणी आलो, म्हणजे इक्विव्हॅलंट टू 0, म्हणजे हा अँगल पूर्ण 0 झाला. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट ओनली cos 60. डायरेक्ट तुम्ही किंमत लिहायची cos 60, अँड cos 60ची व्हॅल्यू पाठच आहे तुमची, है ना, किती, 1/2. ओके. तर ह्या पद्धतीनं आपल्याला हे सॉल्व करता येईल सेकंड एक्झाम्पल. अँड नाऊ टेक नेक्स्ट वन इज हिअर कॉट. थर्ड वन इज गिवन. This is the last sub question, that is cot of 25 pi divided by 3 is equal to, पहा डायरेक्ट डिग्रीत कन्वर्शन करा किंवा भागाकार करा, 3×8 = 24 केलं तरी चालेल. cot of 8 pi + π/3 सेम मागासारखं एक्झाम्पल. 3×8 = 24 भाग घालवला, 8 पाय + π/3 हे जरी सोडवलं आपण तरी हेच उत्तर येणार आहे. 3×8 = 24 + 1 25 पाय है ना. पण 8 पाय म्हणजेच 2 पायच्या पट्टीमधला अँगल आहे हा, 4 × 2 पाय. बरोबर आहे. इथं ऑड मल्टिपल येऊन चालत नाही, इथं इवन मल्टिपल म्हणजे 2 पायच्या पट्टीमधला अँगल पाहिजे, कारण ऑड मल्टिपल आला का तो कुठल्या तरी 90 किंवा 270च्या ह्याच्यामध्ये येतो. 2 पाय म्हणजे इक्विव्हॅलंट टू 0 झाला, आणि त्यामुळं इवन मल्टिपल पाहिजे, समच्या स्वरूपामध्ये संख्या पाहिजे. मग 4 × 2 पाय विच इज नथिंग बट 0, अँड देअरफॉर वी कॅन राईट ओनली 0 + π/3 मीन्स π/3. मग cot π/3 म्हणजे cot 60ची व्हॅल्यू म्हणजे tan 60चा व्यस्त असतो. tan 60ची व्हॅल्यू आपली पाठ आहे, किती, tan 60 √3 करेक्ट. मग cot 60ची व्हॅल्यू काय येणार, 1/√3. ओके. तर असे एक्झाम्पल आपल्याला MCQला येऊ शकतं, तुम्ही ते सॉल्व करायची. काही अडचण असेल तर विचारा. आज आपण ह्या ठिकाणी थांबणार आहोत. जर लेक्चर आवडलं असतील तर लाईक करा, प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा, आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे लेक्चर लगेच तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. ओके. थँक्यू.